السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہاں جی، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سوال نہیں کرتے، جن سے لوگ نا بڑی لمٹ میں رہ کے بہت کیئرفلی بات کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بول کے نہیں بتایا ہوتا کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں یا فلاں جو ہے نا مجھ سے اس حد تک بات کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اگلے کو پتہ ہوتا ہے کہ ان سے کتنی بات کرنی ہے اور کہاں تک کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کو ہر طرح کا کام جن کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے فلاں بھی کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے یا حدیں بتائی جاتی ہیں۔ نہیں، آج کی اسی ویڈیو میں آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گی کہ کیسے ایک آپ ہائی ویلیو انسان بن سکتے ہیں، چاہے وہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ یہ ویڈیو دونوں کے لیے ہے، آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ جو ہائی ویلیو انسان ہوتا ہے نا، جو عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے نا، وہ بتا کے نہیں لوگوں کو یہ شو کرواتے، بول کے نہیں شو کرواتے کہ ہماری یہ باؤنڈریز ہیں، آپ نے ہم سے اس حد تک بات کرنی ہے یا پھر آپ نے ہم سے زیادہ اوور شیئرنگ نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنی پرسنالٹی اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان سے کس حد تک بات کرنی ہے، کس حد تک ان سے کام لینا ہے۔ تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو جناب، پہلا پوائنٹ ہے ہمارا، پوائنٹ نمبر 1، اور یہ تینوں پوائنٹ بہت ہی آپ نے کیئرفلی سننے۔ آپ نے زیادہ تر اویلیبل نہیں رہنا ہے، اویلیبلٹی کو آپ نے اپنی کو کم رکھنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت جو ہے نا بس بیزی ہونے کا ڈرامہ کریں، نہیں، آپ نے وہاں شو کروانا ہے جہاں آپ کو واقعی میں لگے کہ اگلے کو آپ کی ضرورت ہے۔ بلا وجہ ہر ٹائم آپ نے لوگوں کو یہ شو نہیں کروانا ہے کہ آپ بس انہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جب انہیں فون کال آتی ہے اور ہر دفعہ وہ فوراً فون کال کو اٹھاتے ہیں اگلے کی، کہ آپ اتنے سستے ہیں۔ جو ہائی ویلیو پرسن ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، زیادہ تر تو ان کے نوٹیفیکیشن آف رہتے ہیں یا پھر ان کے فون سائلنٹ رہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہیں نا، ان کے فون زیادہ تر سائلنٹ پہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ اگر کسی کی کال لگی دیکھیں گے یا وائبریٹ پہ ہوتے ہیں تو فوراً اس کو کال کریں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ ایک ہائی ویلیو وومن بننا چاہتی ہیں یا انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی عزت خود کرنی ہے، اپنے آپ کو بزی شو کروانا ہے، ہر وقت دستیاب نہیں رہنا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، جب وہ حد سے زیادہ اویلیبل رہے گی نا، ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی، ہم بالکل بھی اس کی کیئر نہیں کرتے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا ڈسٹینس کریٹ کریں۔ اگر آپ کو کسی کا میسج آ گیا ہے تو آپ نے فوراً سے رپلائی نہیں دینا ہے، کیونکہ اگلے کو یہ پیغام جاتا ہے، یہ میسج جاتا ہے کہ وہ بندہ فری ہے، اور پھر اگلے لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ وہ تو آپ کی عزت نہیں کریں گے نا۔ جب آپ اگلے کی ہر بات پہ، ہر ریکویسٹ پہ ہاں بولیں گے، ٹھیک ہے، تو اگلے کو لگے گا کہ یہ بندہ میرے مطابق ہے، اس کو میں جیسے چاہوں ویسے ہی اس کو جو وہ نا چلا سکتا ہوں، تو پھر وہ ہر دفعہ آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ رکھیں، اپنی موجودگی کو تھوڑا سا نا وہ سائڈ پہ رکھیں، اس کے درمیان ڈسٹینس کریٹ کریں۔ پھر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نا بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو وقتی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو اپنی سیلف ورتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنی عزت کا نہیں پتہ، تو ہم اس کو جس طرح سے چاہے یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر دفعہ کا جو آپ کا اویلیبل رہنا، ہر دفعہ جی جی کرنا، یہ آپ کی ویلیو کو کم کر دیتا ہے، یہ آپ کو ڈی ویلیو کرواتا ہے ہر جگہ۔ تو ہر دفعہ تو آپ کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ دوسری بار آپ کو یوز کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں ہر جگہ فوراً بھاگ بھاگ کے نہ جایا کریں کہ میں اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں کر دوں گا۔ جو ہائی ویلیو انسان ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے، اور مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی اویلیبلٹی کو کم کریں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے جی کہ آپ نے ایموشنل ویک نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اپنے ایموشنل کو کنٹرول رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، یہ میں نے ایک سفائر کا سوٹ منگوایا تھا اور مجھے اس کا پرنٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ میری فیملی میں ایک شادی تھی، سوچا تھا مہندی کے دن جو ہے نا اس کو میں ویئر کروں گی اور آپ کو اپنی لک بھی دکھاؤں گی۔ اچھا نا، یہ جو برینڈ کے ڈریسز ہوتے ہیں نا، ہوتے تو بہت مہنگے، لیکن پسند مجھے اس لیے کہ ان کی
क्वालिटी बहुत, इनका स्टफ़ अच्छा होता है, मतलब लॉन्ग टर्म चल सकते हैं ये आपके ड्रेस अगर आप केयरफुली इनको चलाएंगे। तो जो हाई वैल्यू लोग होते हैं ना, वो लाउडली बात नहीं करते, वो बड़े काम होते हैं, वो खामोशी के साथ बहुत कुछ समझा जाते हैं। अब अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी महफ़िल के अंदर हैं और आपको लगता है कि वहाँ इस तरह की कोई बात बिगड़ रही है और अगला आपको जो है ना ये टॉन्ट मार रहा है, कुछ भी है, तंज़ कर रहे हैं लोग आप पे, और वो आपसे बातें, अब आपको वो लोग जानबूझ के अगर टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप कुछ बोलें और वहाँ आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, तो आपने ऐसा कभी नहीं करना। आपने वहाँ बड़े सोच समझ के 8-10 सेकंड का आपने वक्फ़ा लेना है और फिर आपने देखना है, सोचना है, समझना है कि मैंने अगले से क्या बात करनी है, इसका जवाब मैंने कैसे देना है। अगर आप उसकी तरह वहाँ जो है ना भड़कना शुरू हो जाएंगे, अपनी बात को ऊंचा ऊंचा बयान करना शुरू हो जाएंगे या अगले पे जो है ना चीखना चिल्लाना शुरू कर जाएंगे, तो फिर उस इंसान के दरमियान और आपके दरमियान 1 इंच का फ़र्क भी नहीं बचेगा। तो कोशिश करें हमेशा कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखें। हाई वैल्यू जो लोग होते हैं ना, जिनकी पहचान होती है, जिन्होंने अपने आप को मनवाया होता है, वो कभी भी अपने जज्बात को वेस्ट नहीं करते। उन्हें पता होता है कि मैंने अपने जज्बात को कहाँ से उठा के कहाँ रखना है, मैंने अगले से कितनी बात करनी है और किस लहजे में बात करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी में बहुत कुछ अगले को समझा जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो बोल बोल के भी है ना अगले को अपना अपना आप शो नहीं करवा सकते कि मैं कैसा हूँ अंदर से या मैं बाहर से कैसा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखें। मेरा जी अगला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर हम लोग इधर ही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हम डीवैल्यू हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने हर एक को एक्सप्लेन नहीं करना अपनी बातें, ओवर शेयरिंग नहीं करनी, जस्टिफिकेशन नहीं देनी आपने। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो ख़वातीन होती हैं जो छोटी छोटी बात के लिए ना अगले से उसको जस्टिफाई कर रही होती हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो तब भी वो बार बार एक्सप्लेन करेंगी। अगर वो किसी जगह नहीं जा सकी तो तब भी वो अपने पूरे मामलात बताएंगी कि मैं इस वजह से नहीं आ सकी, मेरा ये मामला था। देखें जो हाई वैल्यू लोग होते हैं वो इस तरह के काम में बिल्कुल भी नहीं पड़ते। उन्हें पता होता है कि हमने कितनी बात करनी है और अगले को बस इसका, या किसी ने हमसे क्या पूछा और उसका हमने कितना सा जवाब देना है। अगर बिलफ़र्ज़ अगर आप कहीं नहीं जा सकती और अगला बदले में आपको पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे और आप वजह बता रहे हैं कि मैं थक गई हूँ, अगला आपको ये भी पूछेगा, ये सवाल करेगा कि ये तो रोज़ के मामूल हैं या थकना तो कोई इस तरह की बड़ी वजह नहीं होती। अब क्या आप उसको उधर बैठ के समझाना शुरू कर देंगे कि मैं इस तरह से थकी हूँ, मैं काम करती हूँ या फिर मेरे घर के बहुत सारे मामलात हैं? नहीं, जस्ट आपने बताया कि मैं थकी हूँ, मेरी ये वजह मैं नहीं आ सकती, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। ये इतना ज़्यादा लंबा खींचना बात को, ज़रा ज़रा सी बात के लिए लोगों से जो है ना मशवरे करना, उनसे उनकी बातों पे उनको जवाब देना बार बार, ये इस तरह से आपकी इज़्ज़त नहीं होगी। इस तरह से सिर्फ आप डीवैल्यू होते हैं। जो बंदा अपनी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त खुद करता है ना, लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। जब आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त करेंगे। फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे उठ के सवाल करे और फिर बार बार आप उसको जो है ना जस्टिफाई करते रहें कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मुझे, अगर आप मेरी बात सुने, अगर आपके घर में ना मेहमान आ रहे हैं और आपके बच्चों के पेपर हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको कि मेरे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं और मैं अगर उनको डील नहीं कर सकती तो मैं उनसे थोड़ा सा मैं उस काम को पेंडिंग, उस दावत को पेंडिंग कर देती हूँ। मैं उन्हें तरीके के साथ पोलाइटली उनसे बात करती हूँ कि आज मेरे बच्चे का पेपर है या फिर मेरी कोई ज़रूरी मीटिंग है, ठीक है, हम आपस में बैठ के बात नहीं कर सकेंगे, वही जल्दी वाला काम होगा तो हम इसको ना नेक्स्ट डे प्लान कर लेते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। जो काम आपसे नहीं हो रहा उसके लिए आप इतने एक्सक्यूज़ करने से बेहतर है कि आपने एक नरमी से बात करके समझा दें कि इस चीज़ को हम फ़लाँ डे में कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ना डी वैल्यू होने से बचाती हैं, आपको हाई वैल्यू वूमेन बनाती हैं। तो जनाब यहाँ जी मेरे बर्तन धुल चुके थे, साथ साथ मैं आपसे अपनी कुछ बातें भी शेयर कर रही थी। तो ये थे जी मेरे आज के कुछ पॉइंट्स जिन पर आगे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में वैसा इंसान बनेंगी जैसा आप बनना चाहती हैं और बन नहीं पाती, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।